শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 22 কি হবে, দাবিংশতি না, দাবিংশতি থেকে ত্রয়োবিংশতি থেকে আরম্ভ করব। श्री चैतन्य चरितामृत आदि 13.23 ऑनवर्ड्स। सभी भक्तों से निवेदन है, चैतन्य चरितामृत का लीला में डूब जाइए और मल्टीटास्क मत करिए, ध्यान से श्रवण करिए। हरे कृष्ण बाबूजी, सादर प्रणाम। 22 থেকেই হবে। 22 থেকে। জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে, বলুন। জন্ম বাল্য পৌগণ্ড কৈশোর যুবা কালে, হরি নাম লওয়াইয়া প্রভু নানা চলে। হরি নাম লওয়াইলা প্রভু নানা চলে। তার জন্মের সময়, তার শৈশবে, পৌগণ্ডে, কৌশল ও যুবাকালে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে নানা প্রকার কৌশলে হরিনাম, हरे कृष्ण महामंत्र ग्रहण कराने। कौशल है, अलग अलग दिमाग लगा के, जैसे हमको याद है कोई सुन रहा था कि कोई यवन रिक्शा वाला बोल रहा नहीं 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 मैं हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोलूंगा, तो सामने वाला बोल रहा है वैष्णव बोले बोलो बोलो हरे कृष्णा बोलो, नहीं मैं हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। तो ये कौशल है ना, तो हरे कृष्णा बोल ही दिया वो। बाल्य भाव चले प्रभु करे नो क्रंदन। अरे ताता बोलो, বাল্য ভাব বলে প্রভু করেন ক্রন্দন। कृष्ण हरि नाम सुनी रहो एक रोदन। কৃষ্ণ হরি নাম শুনি রহয়ে রোদন। शायद ये भी कल का ड्रामा में था क्या, ये लीला संगिनी माता का ड्रामा में। तो ये क्या होता था, निमाई रोते थे और बहुत रोते थे, लेकिन जब माता आस्ते आस्ते और पड़ोसी लोग आस्ते आस्ते सामने हरि नाम बोलता था हरे कृष्ण, तब तुरंत रोना बंद। ये था क्या लीला में आप लोग का ड्रामा में? हाँ प्रभु था। हाँ, कल दिखाया गया क्या ये? हाँ हाँ कल दिखाया गया था। অতএব হরি হরি বলে নারীগণ, অতএব হরি হরি বলে নারীগণ, দেখিতে আইসে যে বা সর্ববন্ধুজন। দেখিতে আইসে যে বা সর্ববন্ধুজন। जो भी आया सब हरि हरि बोला बच्चे को, क्योंकि बच्चा नहीं तो रोएगा। गौर हरि बोली तारे हासे सर्वनारी, গৌর হরি বলি তারে হাসে সর্বনারী। অতএব হইল তার নাম গৌর হরি। অতএব হইল তার নাম গৌর হরি। এই মজার ব্যাপার দেখে সমস্ত মহিলারা হাসতেন এবং তাকে গৌর হরি বলে ডাকতে শুরু করেন। সেই থেকেই তার নাম হয়ে যায় गौर हरि, भगवान नाम हरि बोल। भगवान का नाम तो नाम है, लेकिन ये नाम तो उसी तरह से हुआ। बाल्य बयस जाबत हाथे, बाल्य बयस जाबत हाथे खड़ी दिल, বাল্য বয়স যাবত হাতে খড়ি দিল, পৌগণ্ড বয়স যাবত বিবাহ না কইল, পৌগণ্ড বয়স যাবত বিবাহ না কইল, বিবাহ করিলে হইল নবীন যৌবন, বিবাহ করিলে হইল নবীন যৌবন, সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্তন। সর্বত্র লওয়াইল প্রভু নাম সংকীর্তন। বাল্য বিষয়, তার হাতে খড়ি পর্যন্ত তার बाल्य बयस। अच्छा, तो कोई पूछ सकता है कब तक बाल्य? कल हम लोग ने डिस्कस करा था ना कि महाप्रभु 5 साल तक बाल्य, फिर 5 से 10 पौगंड, 11 से 14 क्या है, किशोर किशोर या कैशोर, और 14 के आगे से 15 ऑनवर्ड्स यौवन। तो कैसे पता चलेगा कब तक बाल्य है? खड़ी देने तक। खड़ी हाथे खड़ी देवा माने चौक देता है ना, लिखना चालू 5 साल तक। তার হাতে খড়ি দেওয়া পর্যন্ত তার বাল্য বয়স, এবং বাল্য বয়স থেকে তার বিবাহ না করা পর্যন্ত বয়সকে বলা হয় পৌগণ্ড। माय गुडनेस, 10 साल तक
विवाह ना कर पाने, ऐसे लग रहा है कोई गलती कर दिया कोई लड़का का, इतना जल्दी विवाह दे देते थे, सोचिए। তার বিবাহের পর যৌবনের আরম্ভ এবং তার যৌবন অবস্থায় তিনি সর্বত্রই সকলকে हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करालें। तो विवाह और पर यौवन, तो विवाह कब हुआ? 15 साल के आगे, 14 साल के आगे हो गया कौशल। गौरांग महाप्रभु का विवाह हो गया, मैंने पहला वाला विवाह। और विवाह के बाद जब उनका यौवन, यौवन माने 14 प्लस माने 15 ऑनवर्ड्स, उसी समय महाप्रभु क्या करते थे? তিনি সকলকে हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करालें। क्योंकि विवाह के बाद, पहला विवाह के बाद ही शायद ईश्वरपुरी से दीक्षा लिया था, ठीक बोलছি हिरण्य गौरांग प्रभु? पहला विवाह के बाद में ना, और दूसरा विवाह के बाद सन्यास ले लिया। ओके, तो ऐसे ही कुछ। পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পরাণ ও শিষ্যগণে, পৌগণ্ড বয়সে পড়েন পরাণ শিষ্যগণে, সর্বত্র করেন কৃষ্ণ নামেরও বাখানে, সর্বত্র করেন কৃষ্ণ নামেরও ব্যাখ্যানে। ব্যাখ্যানে না বাখানে? ব্যাখ্যানে। পৌগণ্ড বয়সে তিনি পড়তেন, পৌগণ্ড বয়সে তিনি পড়তেন, পড়তেন মানে गंगादास ওনার टीचर। पौगण्ड বয়স মানে 10 साल तक पढ़ाई वढ़ाई करते थे गंगादास के टोल में, এবং শিষ্যদেরকে পড়াতেন। उनका खुद का भी टोल हुआ था। टोल माने स्मॉल स्कूल, जहां ग्रामर वामर सिखाते थे महाप्रभु। তখন তিনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নামের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন। उस समय करते थे क्या? उसके बाद में करते थे ना, यहाँ लिखा है उस समय दीक्षा के बाद करते थे। दीक्षा के बाद, यहाँ लिखा है তখন তিনি। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाते भी थे। हाँ नहीं, या पढ़ाते थे क्या? कृष्ण नाम पढ़ाते थे या ग्रामर पढ़ाते थे? मैंने कृष्ण नाम पढ़ा। नहीं नहीं, পড়াতেন, তার সঙ্গে কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যাও শোনাতেন। তার সঙ্গে কৃষ্ণ নামের ব্যাখ্যা শোনা যায় এরকম কোনো উল্লেখ আসেনি। তো এইখানে তো বলেছে সেটাই, এটার জন্যই তো আমি প্রশ্ন করছি। क्षुद्र वृत्ति, इनफैक्ट ऐसे कथा आता है ना कि रास्ते में मुकुंद मिल जाता और मुकुंद बोलता है अरे बालक, तर्क करता ग्रामर के बारे में, मुकुंद उनको देख के डर के भाग जाता और तो भगवान से प्रार्थना करता कि ये इतना इंटेलिजेंट लड़का है, इनको अगर कृष्ण भक्त बना दे कितना अच्छा। ऐसे मुकुंद बोलता था ना। तो इसका मतलब वो उस समय ग्रामर पढ़ाते थे, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र नहीं पढ़ाते थे। अगला ভক্ত যদি হয় তার তো মনে এ তো ভগবানই, সবসময় তো কৃষ্ণের নাম তার তো সঙ্গে থাকবেই, চেষ্টা করবেই বলার না। সর্বত্র করেন কৃষ্ণ নামের, সর্বত্র করেন কৃষ্ণ নামেরও ব্যাখ্যানে জন্য সূত্রবৃত্তি পাঁচি টিকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য, সূত্রবৃত্তি পাঁচি টিকা কৃষ্ণেতে তাৎপর্য, শিষ্যেরও প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য, শিষ্যেরও প্রতীত হয় প্রভাব আশ্চর্য। ঠিকই বলেছেন, এখানে তো ক্লিয়ার আছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন তার শিষ্যদেরকে ব্যাকরণ পড়াতেন তখন তিনি সবকিছুর মধ্যে দিয়েই তাদের কাছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা ব্যাখ্যা করতেন। হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন, পরে বলেছেন না আগে থেকেই বলেছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, না না, আমাকে এটা এমনি আমাদেরই তো আসে যে কাউকে বলবো যখন, আর এ তো ভগবান নিজেই। পড়ার সমস্ত বিষয় ছিল কৃষ্ণ কেন্দ্রিক এবং তার শিষ্যরাও অনায়াসে তা বুঝতে পারতেন। এভাবেই তার প্রভাব ছিল আশ্চর্যজনক। তাৎপর্য শ্রীল জীব গোস্বামী লঘু হরিনামৃত ব্যাকরণ ও বৃহৎ হরিনামৃত ব্যাকরণ নামে দুই ভাগে বিভক্ত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। কেউ যদি এই দুইটি ব্যাকরণ গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন তাহলে তিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মহান কৃষ্ণ ভক্ত হওয়ার শিক্ষাও লাভ করবেন। বাহ, মানে ग्रामर विद कृष्ण कॉन्शियस ग्रामर अच्छा होता ना, ऐसे सब्जेक्ट होता। मैथ्स में भी कृष्ण कॉन्शियस, सब जगह में बायोलॉजी फिजिक्स सब कृष्ण। मैं भी यही चाहती हूँ कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए, जो भी सब्जेक्ट, इट शुड कल्मिनेट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। दिस इज व्हाट आई वांट। फॉर एग्जांपल मैथ्स में ऐसा हो सकता है, कृष्ण ने 5 आम तोड़ा, बलराम ने 25 आम तोड़ा, टोटल कितना आम हुआ? हाँ, तो वैसे कुछ कृष्ण कॉन्शियस मैथ्स। चैतन्य भागवतेर मध्य
খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী বর্ণনা করে বলে হয়েছে, আবিষ্ট হইয়া प्रभु करें अबाखान सूत्रवृत्ति टीकाए सकल हरिनाम। देखिए सब हरिनाम व्याख्यान कर रहा है, ग्रामर पढ़ा रहा है, लेकिन सूत्र वृत्ति टीका में हर एक जगह में हरिनाम है। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम, सर्वशास्त्रे कृष्ण बोई ना बोलो एयान, हर्तकर्ता पालाइता कृष्ण से ईश्वर, अजो भव आदि सब कृष्णेर किंकर, কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি যে আর বাখানে বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য বচনে, আগাম বেদান্ত আদি যত দর্শন सर्वशास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति दान हरि बोल। तो इस तरह से इतना भागवत में ये वाला जो आप पढ़े अभी हिंदी समझा है क्या? समझ में नहीं आया? हिंदी में नहीं दिया हुआ है बुक में। अच्छा, অর্থাৎ মহাপ্রভু ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন যে ব্যাকরণের সূত্র কৃষ্ণের দিব্য নামের মতোই নিত্য। যেমন ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে বৈদেশ্য সর্বম অহমেব বৈদ্য, সমস্ত বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকে জানা। তাই কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কিছুর ব্যাখ্যা করে তাহলে অর্থহীন প্রচেষ্টায় কঠোর পরিশ্রম করে তার সময় নষ্ট হয় এবং তার জীবন ব্যর্থ হয়। যদি কেউ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সময় কৃষ্ণের সম্বন্ধে ব্যাখ্যা না করেন তবে সে একটি নরাধম। সেই প্রসঙ্গে ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে নরাধমা মায়া পরিত্যজ্ঞান, শাস্ত্রের মর্ম না জেনে কেউ যদি অধ্যাপনা করে তাহলে তার সেই অধ্যাপনা গর্দভের চিৎকারের মতোই বিরক্তিকর। गधा गधा ठीक है। तो शास्त्र अध्ययन करने का आगे सबको जानना चाहिए कि ये शास्त्र जो मैं अध्ययन कर रहा हूँ मेनली भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनसे उनके साथ प्रेम भक्ति का संबंध जोड़ने के लिए। ये जानकर करने से अच्छा रहेगा। जारे देखे तारे कहे कृष्ण कहो कृष्ण नाम, যারে দেখে তারে কহে কহ কৃষ্ণ নাম, কৃষ্ণ নামে ভাষা ইলো নবদ্বীপ গ্রাম। কৃষ্ণ নামে ভাষাইল নবদ্বীপ গ্রাম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ছাত্র অবস্থায় যাকেই দেখতেন তাকেই কৃষ্ণ নাম করতে বলতেন। এইভাবে তিনি কৃষ্ণ নামে সারা নবদ্বীপ নগরকে প্লাবিত করেন। বর্তমানে যাকে নবদ্বীপ ধাম বলা হয় তা হচ্ছে পূর্ণ নবদ্বীপের একটি অংশ মাত্র। নবদ্বীপ মানে 9টি দ্বীপ। এই 9টি দ্বীপ 32 বর্গ মাইল স্থান জুড়ে বর্তমান এবং তা গঙ্গার বিভিন্ন শাখার দ্বারা পরিবৃত। নবদ্বীপে 9টি দ্বীপ নববিধা ভক্তি লাভ করার স্থান। নববিধা ভক্তির বর্ণনা করে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদ সেবনম অর্চনং বন্দনম দাস্যম সাক্ষ্যমাত্ম নিবেদনম। এই নববিধা ভক্তি অনুশীলনের পৃথক স্থান স্বরূপ দ্বীপগুলি হচ্ছে নবদ্বীপ, অন্তর্দ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জাহ্নদ্বীপ, মধুদ্রম দ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপ। সেটেলমেন্টর মানচিত্র, সেটেলমেন্ট, সেটেলমেন্টর লেখা আছে সেটেলমেন্টের সেটেলমেন্টের মানচিত্র অনুসারে আমাদের ইসকনের মন্দির রুদ্রদ্বীপে অবস্থিত। রুদ্রদ্বীপের ঠিক পাশেই হচ্ছে অন্তর্দ্বীপ। অন্তর্দ্বীপ মানে যাহা যোগপীঠ, মহাপ্রভুর জন্মস্থান। অন্তর্দ্বীপের মধ্যস্থলে শ্রী মায়াপুর ধামে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর পিতৃদেব শ্রী জগন্নাথ মিশ্র বাস করতেন। এই সমস্ত দ্বীপে बास करते माने आप लोग अगर जन्म स्थान में जाएंगे तो देखे उधर एक अंदर में एक घर है, घर में जगन्नाथ मिश्र सची माता का विग्रह है, देखेंगे ना आप लोग, तो वो जगन्नाथ मिश्र का घर है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नीम वृक्ष के बाजू में घर है, देखा आप लोग। এই সমস্ত দ্বীপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নবীন বয়সে ভক্তগণ সহ সংকীর্তন করতেন। এইভাবেই তিনি কৃষ্ণ প্রেমের বন্যায় সমস্ত নবদ্বীপকে প্লাবিত করেছেন।
ओके, तो समस्त नवद्वीप माने पूरा नवद्वीप जो नाम लिया, हर एक जगह महाप्रभु ने कृष्ण नाम से डुबो दिया सबको। কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন, কিশোর বয়সে আরম্ভিলা সংকীর্তন, রাত্রি দিনে প্রেমের নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ। রাত্র দিনে প্রেমের নৃত্য সঙ্গে ভক্তগণ। किशोर बॉयस से संकीर्तन आंदोलन शुरू करे। तो बचपन में भी थोड़ा छल में पढ़ाते थे कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन सबको लेकर आंदोलन कब शुरू किया? जब उनका ईश्वरपुरी से दीक्षा हो गया। किशोर बॉयस था तब, किशोर माने 11 to 14। दिन रात कृष्ण प्रेमे मत्त হয়ে তিনি তার ভক্তগণ সহ নৃত্য কীর্তন করতেন কংগ্রিগেশনে। उस समय और ग्रामर वेमर मारो गोली, ग्रामर गया खत्म। यस, ज्योतिर्मय सीतामय माता जी। प्रभु वो जो घर जो एक पेड़ के पास में थोड़ा एलिवेटेड मंदिर जैसा बना है, थोड़ा ऊंचा बना है, वो ही है क्या प्रभु? हाँ हाँ हाँ। ओ, नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, নগরে নগরে ভ্রমে কীর্তন করিয়া, ভাষাইল ত্রিভুবন প্রেম भक्ति दिया। ভাসাইল ত্রিভুবন প্রেম ভক্তি দিয়া। तो याद है कल कविराज गोस्वामी एक श्लोक में बता रहे थे कि मैं अभी सब लीला फटाफट फटाफट बोलूंगा फटाफट, और फिर हम डिटेल में बताएंगे। याद है? तो देखिए, अभी पौगंड के बारे में बता दिया, अभी किशोर के बारे में बता दिया, अभी यौवन लीला, सब लीला फटाफट बता देंगे संक्षेप में, फिर डिटेल में बताएंगे इसके आगे। সংকীর্তন করতে করতে মহাপ্রভু নগরে নগরে ভ্রমণ করতেন, এভাবে প্রেম ভক্তি বিতরণ করে তিনি সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করেন। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কেবল নবদ্বীপে কীর্তন করেছিলেন, তাহলে ত্রিভুবন প্লাবিত হন কি করে? তার উত্তর এই যে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয় এবং ভগবানই তাকে সক্রিয় করেন। অনুরূপ ভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ইচ্ছার প্রভাবে আজ থেকে 500 বছর আগে সংকীর্তন আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। তাই তার ইচ্ছা এই আন্দোলন যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন হচ্ছে তারই বিস্তার, হরিব, এবং তা আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রসারিত হয়েছে। এইভাবেই তা ধীরে ধীরে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে প্রসারিত হবে। কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের প্রসারের ফলে প্রতিটি জীব কৃষ্ণ প্রেমের সমুদ্রে নিমজ্জিত হবে। হরি বল, শিল প্রভুপাদ কি জয় হোক। सबको समझ में आ रहा है? काली जी, विलासिनी माता जी। यस प्रभु, आ रहा है। यहाँ पे 3 वर्ल्ड्स, ऑल 3 वर्ल्ड्स क्यों बोला है? वही तो एक्सप्लेन किया है ना कि महाप्रभु तो नवद्वीप में किया, यहाँ लिखा है तीनों वर्ल्ड, तो इसका उत्तर में क्या बताया कविराज प्रभुपाद जी? तो भगवान का इच्छा अनुसार पूरा विश्व ब्रह्मांड प्लावित तो हवे। तो आज तो हो गया। तो महाप्रभु जब बोला वो गलत नहीं बोला, भाषाइलो त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। तो वो जो नवद्वीप में प्रचार किया, वो नवद्वीप का प्रचार फैलते फैलते तो पूरा आज देखिए त्रिभुवन तो प्रचार हो गया। अभी कोई बोल सकते त्रिभुवन कैसे हुआ? स्वर्ग में भी प्रचार हो गया, देखिए जाकर नीचे में भी त्रिभुवन माने स्वर्ग मर्त्य पतल, सब प्रचार हो गया। जो मर रहा है यहाँ से वो तो ऊपर जा रहा है, नहीं तो नीचे जा रहा है, नहीं तो भगवान के धाम जा रहा है। जो स्वर्ग में चला गया हरिनाम लेकर, वहां जाकर प्रचार कर रहा हुआ थोड़ा। जो नरक में गया, नरक में जा नहीं सकता एक्चुअली हरिनाम लेकर कोई। अगला श्लोक। 24 বৎসর হয়েছে নবদ্বীপ গ্রামে, 24 বৎসর হয়েছে নবদ্বীপ গ্রামে, লওয়াইলা সর্বলোকে কৃষ্ণ প্রেম নামে, লওয়াইলা সর্বলোকে কৃষ্ণ প্রেম নামে। 24 বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস, 24 বৎসর ছিলা করিয়া সন্ন্যাস, ভক্তগণ লইয়া কইলা নীলাচলে বাস।
ভক্তগণ লইয়া কইলা নীলাচলে বা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু নবদ্বীপে 24 বছর বাস করলেন এবং তিনি প্রতিটি মানুষকে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন করেছিলেন। হরি বল। বাকি 24 বছর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে তার ভক্তদের নিয়ে জগন্নাথপুরীতে বাস করেছিলেন। তুমি मैंने बोला था ना 2 भाग में है चैतन्य लीला। क्या है? आदि लीला, अंत लीला। मध्य लीला, वो मध्य लीला एक्चुअली अंत लीला का एक पार्ट है। कल भी ये बात आया था। হরে কৃষ্ণ বলছি 24 বছর পুরো তো ছিল না নীলাচলে, 18 বছর ছিল না? না না, ওটাকে পুরো নীলাচলের মধ্যে ধরা হয়। ওই জন্য আমি বলছিলাম না 24 + 24। আর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণটাকে আর আলাদা করে বলেন। হ্যাঁ, ওটাকে ওর মধ্যে ধরা হয়। ওই জন্য মধ্য লীলা যে আছে ওটাকে অন্তলীলারই একটা অংশ। 24 + 6 + 18। अभी उसका डिटेल में जाइएगा जब, तब आपको पता चलेगा जो बाकी 24 है उसमें डिवीजन क्या है, 6 + 18। अभी आएगा, देखिए श्लोक में 35 नंबर श्लोक। तार माने बाकी वाला जो 24 है उसका बीच, उसमें तार मध्य नीलाचले 6 বৎসর, তার মধ্যে নীলাচলে 6 বৎসর, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। নিত্য গীত প্রেম ভক্তি দান নিরন্তর। समझ में आ गया ना? उस 24 में से 6 নীলাচল में। সেই 24 বছরের মধ্যে 6 বছর নীলাচল জগন্নাথপুরীতে তিনি নিরন্তর নৃত্য করে ও কীর্তন করে প্রেম ভক্তি দান করেছিলেন। तो मैंने 25 से 30, लेकिन इस 6 साल है इसमें वो दक्षिण भारत भ्रमण भी किया। सेतुबद्ध आर गौरव व्यापी वृंदावन, সেতু বন্ধ আর গৌরব ব্যাপী বৃন্দাবন, प्रेम नाम प्रचारिया करिला भ्रमण। প্রেম নাম প্রচারিয়া করিলা ভ্রমণ। এই 6 বছর তিনি সেতুবন্ধ থেকে গৌরবঙ্গ হয়ে বৃন্দাবন পর্যন্ত নৃত্য গীতের মাধ্যমে নানা প্রেম প্রচার করে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। ওই প্রথম 6 বছরের কথাই বলা হচ্ছে। এই মধ্য লীলা নাম লীলা মুখ্য নাম, এই মধ্য লীলা নাম লীলা মুখ্য ধাম, শেষ 18 বর্ষ অন্ত লীলা নাম। শেষ 18 বর্ষ অন্ত লীলা নাম। সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর ভ্রমণকালের লীলা বিলাস হচ্ছে তার মুখ্য লীলা। সেই লীলা শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতে মধ্য লীলা নামে বর্ণিত হয়েছে এবং শেষ 18 বর্ষের লীলা অন্তলীলা নামে বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে 6 বছর ভক্তগণ সঙ্গে, তার মধ্যে 6 বছর ভক্তগণের সঙ্গে প্রেম ভক্তি লওয়াইলা নিত্য গীত রঙ্গে। প্রেম ভক্তি লওয়াইলা নিত্য গীত রঙ্গে। तो पहला 6 साल क्या क्या किया? जगन्नाथपुरी में रहा, वृंदावन गया, दक्षिण भारत गया। अभी अगला 6 साल माने 31 से 37, 18 বছরের মধ্যে 6 বছর তিনি জগন্নাথপুরী থেকে ভক্তগণকে সঙ্গে নিয়ে নৃত্য কীর্তনের মাধ্যমে প্রেম ভক্তি লাভে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। और अभी बाकी का रहा, बाकी 12 साल बाकी है। वो 12 साल तो एकदम माने गंभीर। यस, अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण, वो ये 24 के बाद तो गए थे, तो 24 से 31 ये 6 साल भ्रमण किए थे ना। हाँ। और 31 से 18 साल जो है वो 31 से 37 नहीं, 31 से 37 पूरी में भक्तों के साथ कीर्तन किया। अच्छा। 37 से 48 12 साल गंभीरा। अच्छा। यस, इंद्राणी माता। ওই 35 নম্বর শ্লোকের যেটা বলেছে সেটা মিলছে না, মানে এটার সঙ্গে মেলানো যায়। তার মধ্যে নীলাচলে 6 বছর কেন মেলা যাচ্ছে? এটা তো তখন দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করছিলেন, এখানে নীলাচলটা হয়তো ভুল করে দিয়েছেন কিনা। জগন্নাথ 6 বছর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করছে, ওই বছরই পরের বছরই ফেরত চলে এসেছে। দেখুন, আমি আপনাদের ক্যালকুলেশন দেখেছিলাম, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला साल महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा अटेंड किया था? नहीं नहीं, he did not. निकल गया था, ठीक है। फिर चातुर्मास कहाँ बिताया? वेंकट भट्टो के घर पे, ठीक है, हाँ या ना?
मालूम है ना? तो सोचिए अक्टूबर हो गया, चतुर्मास बिताया, फिर कहाँ गया? पंढरपुर गया, पुरी गोसाई से मिला, वो क्या नाम है, परमानंद पुरी गोसाई से मिला हुआ, वापस आ गया। तो अगले साल आकर फिर जगन्नाथ रथ यात्रा ज्वाइन किया। আচ্ছা আচ্ছা তেমন না যে 6 বছর দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেছে, নো। তো ওই প্রথম 6 বছর যে 24 এর পর সেটাকে বলা হচ্ছে যে পুরীতেই কাটালো, এইভাবে। अगला श्लोक 39, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। द्वादश বৎসর শেষ রহিলা নীলা চলে। দ্বাদশ বৎসর শেষ রহিলা নীলা চলে, প্রেমাবস্থা শিখাইলা আচ্ছা আস্বাদন ছলে। প্রেমাবস্থা শিখাইলা আস্বাদন ছলে। बाकी 12 বৎসর মানে 37 से 48, देखिए 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 12 हुआ ना। बाकी 12 বছর তিনি জগন্নাথপুরী থেকে পুরীতে থেকে মানে इस समय तो कहीं नहीं गया, लास्ट 12 ইয়ার্স নিজেই কৃষ্ণ প্রেম আস্বাদন করে সকলকে শিক্ষা দিলেন কিভাবে কৃষ্ণ প্রেমে আস্বাদন করতে হয়। তাৎপর্য, ভক্তি মার্গের উচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ভক্ত সর্বদা কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করেন, কেননা এই বিরহের অনুভূতি কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের অনুভূতি থেকেও গভীর। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই জগতে তার লীলা বিলাসের শেষ 12 বছর জগন্নাথ পুরীতে থেকে এই জগতের মানুষকে শিক্ষা দিয়েছিলেন কিভাবে বিরহের অনুভূতির মাধ্যমে সুপ্ত কৃষ্ণ প্রেম জাগরিত করতে হয়। এই ধরনের বিরহ অথবা মিলনের অনুভূতি ভগবত প্রেমের বিভিন্ন স্তর বিশেষ। কোন মানুষ যখন নিষ্ঠা ভরে ভগবত সেবায় যুক্ত হন তখন যথাসময়ে এই অনুভূতিগুলি বিকাশ হয়। সর্বোচ্চ স্তরকে বলা হয় প্রেম ভক্তি। তবে সাধন ভক্তি অনুশীলন করার ফলে এই স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। নিষ্ঠা ভরে সাধন ভক্তি অনুশীলন না করে কৃত্রিম ভাবে প্রেম ভক্তি স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। প্রেম ভক্তি হচ্ছে রস আস্বাদনের স্তর, আর সাধন ভক্তি হচ্ছে ভগবত ভক্তির বিকাশের স্তর। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নিজের জীবনে এই ভক্তির পন্থা পূর্ণরূপে অনুশীলন করার মাধ্যমে জীবকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাই বলা হয়েছে, আপনি আচরি ভক্তি শিখাইনু সবারে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হচ্ছেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্ত রূপে তিনি সমস্ত জগৎকে শিক্ষা দিয়ে গেছেন কিভাবে ভগবত ভক্তির অনুশীলন করতে হয় এবং তার ফলে যথাসময়ে প্রকৃত আলোয় ভগবত ধামে ফিরে যাওয়া যায়। महाप्रभु खुद ये सब शिक्षा देकर गया। किसी का कोई प्रश्न है? तो डायरेक्ट कृष्ण प्रेम के स्तर पे किसी को एक्टिंग नहीं करना चाहिए। साधन भक्ति करते करते वो स्तर एक दिन आ ही जाएगा। रात्रि दिवसे कृष्ण बिरह स्फुरन, রাত্রি দিবসে কৃষ্ণ বিরহ স্ফুরণ, উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন। উন্মাদের চেষ্টা করে প্রলাপ বচন। वो बाकी अंतिम 12 साल का बात कर रहे हैं, ठीक है, माने जो गंभीरा में श्री राधार प्रलाप জয়ছে উদ্ধব দর্শনে, শ্রীরাধার প্রলাপ জয়ছে উদ্ধব দর্শনে, সেই মতো উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে। সেই মতো উন্মাদ প্রলাপ করে রাত্রি দিনে। দিন রাত শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহ অনুভব করতেন। সেই বিপ্রলম্ব ভাব মানে इंग्लिश में बोलते लव इन सेपारेशन, লক্ষণগুলি প্রকাশ করে তিনি উন্মাদের মতো পাগলের মতো কখনো কাঁদতেন, কখনো প্রলাপ করতেন। প্রলাপ মানে আবল তাবল বলা। উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতী রাধারানী যেমন প্রলাপ বলেছিলেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকেও তেমনই শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে ভাবিত হয়ে রাত্রে দিন উন্মাদের মতো প্রলাপ বলতেন। सुमना गौरांगी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधा प्रणाम। प्रभु 12 साल के 18 साल? नहीं, 12 साल। गंभीरा तो इंटेंस, वो 12। 6 साल दक्षिण भारत में, 6 साल पुरी में भक्त लोग के साथ जगन्नाथपुरी में, जैसे हम लोग को मालूम है रथ के सामने अलग अलग ग्रुप बनाकर डांसिंग कीर्तन एक्सेट्रा। लेकिन इंटेंस जो हुआ है
विरह, भगवान के विरह में प्रलाप, ये सब गंभीरा में। गंभीरा का नाम क्या है? राधाकांत मठ। राधाकांत मठ का एक रूम का नाम गंभीरा है, पूरा जगह गंभीरा नहीं है। यस प्रभु, हम लोग ना गंभीरा लिख रहे थे तो नहीं आया, राधाकांत मठ उसका नाम है। अच्छा, वो गूगल मैप में। यस प्रभु। তাৎপর্য, বৃন্দাবনে উদ্ধবকে দেখে শ্রীমতী রাধারানী যেভাবে স্বগতোক্তি করেছিলেন, माय गुडनेस, इसका हिंदी में क्या लिखा है? स्वयं से बातें करने का ध्यान करें। अच्छा, স্বগতোক্তি মানে নিজেকে উক্তি করছে, মানে स्वयं से बातें करने रहे। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তেমন ভাবে ভাবাবিষ্ট হয়ে প্রলাপ বকতেন। শ্রীকৃষ্ণের উপেক্ষায় ঈর্ষা ও উন্মাদের ফলে অভিভূত হয়ে শ্রীমতী রাধারানী একটি ভ্রমরকে তিরস্কার করতে শুরু করেন। তখন তিনি ঠিক একজন উন্মাদীর মতো কথা বলেছিলেন। তার লীলার শেষ দিকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগৎ প্রেমে এই সমস্ত লক্ষণগুলি প্রদর্শন করেছিলেন। এই সম্পর্কে আদি লীলার চতুর্থ পরিচ্ছেদের 107-108 শ্লোকে দ্রষ্টব্য। यस, किसी का कोई प्रश्न है? यस, बोलिए प्रभु। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण की लीला की और ये जो समाप्ति हुई है या वो अंतर्धान हुए हैं वो तो सबको मालूम है, लेकिन राधा रानी के अंत लीला कौन सी है? इनमें मुझे मालूम है। अगला श्लोक 42। বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত। আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত। আস্বাদেন রামানন্দ স্বরূপ সহিত। विद्यापति जयदेव और चंडीदासेर ग्रंथावली, तो ये सब भक्त महान वैष्णव है और इन लोग महाप्रभु के आगे तिरोभाव हो गया। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु पाठ करतें এবং তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রী রামানন্দ রায় ও স্বরূপ দামোদর গোস্বামীর সঙ্গে তাদের গীত আস্বাদন করতেন। তাৎপর্য, বিদ্যাপতি ছিলেন রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনকারী বিখ্যাত কবি। তিনি ছিলেন মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণ। হিসেব করে দেখা গেছে যে রাজা শিব সিংহ ও রানী লচিমা দেবীর রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি গীত রচনা করেন, মানে মহাপ্রভুকে জাস্ট আনে কে আগে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় 100 বছর পূর্বে তার জন্ম হয়েছিল। কারণ এই বিদ্যাপতির কথা বলা হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার দ্বাদশ অধস্থন বংশধরেরা এখনো বেঁচে আছেন, 12th জেনারেশন। তার রচিত কৃষ্ণ গীত সমূহ গভীর বিপ্রালম্ব ভাবে পূর্ণ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহে আবিষ্ট হয়ে সেই সমস্ত গীত आस्वादन করেছিলেন। ठीक है, तो उनका जो गीत था सब एकदम भगवान के विरह में गीत था। वैसे भी महाप्रभु कीर्तन करते थे। कहाँ? गंभीरा में। कब? अंतिम 12 साल। एकादश अथवा द्वादश शत शताब्दीते महाराज लक्षण सेনের রাজত্বকালে জয়দেবের জন্ম হয়। महाराज लक्षण सेन तुरंत क्या याद आ जाना चाहिए? आदि सप्तग्राम, शिल प्रभुपाद के वंशज, सब याद आ जाना चाहिए। सुवर्ण बणिक, लक्षण सेन, बल्लाल सेन, ये याद आ जाना चाहिए। तो उसी समय कौन? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी कौन सा गीत याद आ गया आप लोगों को? गोपी गीत। गोपी गीत और गीत गोविंद। गीत गोविंद और
प्रलय पयो दशावतार स्तोत्र ऐसा अवतार स्तोत्र। শ্রী জয়দেব। তার পিতার নাম ছিল ভোজদেব এবং মাতার নাম ছিল বামা দেবী। বঙ্গদেশের তৎকালীন রাজধানী নবদ্বীপ নগরে তিনি বহুদিন বাস করেন। বীরভূম জেলার কেন্দু বিলবো গ্রামে তার জন্মস্থান ছিল। কারোর কারোর মতে তার জন্ম উড়িষ্যা এবং অন্য কারোর মতে তার জন্ম দক্ষিণ ভারতে। তার জীবনের শেষ দিনগুলি তিনি জগন্নাথপুরীতে অতিবাহিত করেন। তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে একটি হচ্ছে গীত গোবিন্দ, যা অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ব ভাবে পূর্ণ। রাস নৃত্যের পূর্বে ব্রজ গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের বিরহ অনুভব করেছিলেন। সেই সময়ে শ্রীমদ ভাগবতে বর্ণনা হয়েছে এবং গীত গোবিন্দ গ্রন্থে সেই ভাব ব্যক্ত হয়েছে। বহু বৈষ্ণব গীত গোবিন্দের ভাষ্য রচনা করেছেন। বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। কথিত আছে যে তার জন্ম হয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। সম্ভবত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল, কেননা তাদের লেখায় অপ্রাকৃত বিপ্রলম্ব রস প্রচুর ব্যক্ত হয়েছে। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি তাদের লেখায় যে ভাব বর্ণনা করেছেন, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সেই ভাব প্রদর্শন করেছেন। শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি সেই সমস্ত রস আস্বাদন করেছেন এবং সেই লীলায় তার সঙ্গী ছিলেন শ্রী রামানন্দ রায় ও শ্রী স্বরূপ দামোদর গোস্বামী। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই দুইজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ মহাপ্রভুকে শ্রীমতী রাধারানীর ভাবে বিভাবিত হতে অত্যন্ত সাহায্য করতেন। জীব জাগো, জীব জাগো, জীব জাগো, জীব জাগো। এই সম্পর্কে শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গ্রন্থাবলী থেকে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যে বিপ্রলম্ব রস আস্বাদন করেছিলেন, তাতে কেবল শ্রী রামানন্দ রায় ও শ্রী স্বরূপ দামোদরের মতো परमहंसদেরই অধিকার রয়েছে। उसीलिए सब बेस्ट ऑफ डिवोटीज को लेके अंतिम 12 साल बिताया महाप्रभु ने। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা অনুকরণ করে সাধারণ মানুষদের এই সমস্ত বিষয় আলোচনা করা উচিত নয়। ভগবত ভক্তিবিহীন, ইন্দ্রিয় তর্পণ পরায়ণ তথাকথিত শিক্ষা মানুষদের এবং জড়জাগতিক কবিতার সমালোচনা ছাত্রদের এই অতি উচ্চ স্তরের অপ্রাকৃত সাহিত্য পাঠ করা উচিত নয়। যে সমস্ত মানুষ ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের প্রতি লালায়িত, তাদের রাগানুগা ভক্তির অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেব তাদের কবিতায় পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কথা বর্ণনা করেছেন। জড় বিষয়াসক্ত সমালোচকেরা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও জয়দেবের গীত সমূহের যে আলোচনা করেন, তার ফলে জনসাধারণ লম্পটে পরিণত হয় এবং জগতে ব্যভিচার ও নাস্তিকতা বৃদ্ধি পায়। রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসকে প্রাকৃত নায়ক নায়িকার কাম ক্রীড়া বলে মনে করে ভুল করা উচিত। নায়ক নায়িকা প্রকৃত কাম ক্রীড়ার অত্যন্ত জঘন্য, তাই যারা দেহাত্মা বুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্রিয় তর্পণে রত, তাদের ক্ষেত্রে শ্রী রাধাকৃষ্ণের লীলা যে কোনো রকমের আলোচনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। यस, बंकिम प्रभु बोलूं। अगला श्लोक 43।
किसी का कोई प्रश्न है? समझ में आ रहा है सबको? चंदा माता जी ऊपर से आ रहा है क्या? হরে কৃষ্ণ গুরুজি, এই আপনি যে একটা জয়দেবের নামে যে কয়টা পয়েন্ট বললেন না বলার সময়, যে এই কটা মনে করা উচিত, আর একবার রিপিট করবেন, আমার সব কটা লিখতে পারি। नहीं জয়দেবের ওই কি করেছেন ওটাই বলছিলাম। একটা তো 10 অবতার স্তোত্রম, প্রলয় পয়োধি, এটা উনি লিখেছেন। ওটা 10 অবতার স্তোত্রম, ওটাই বলছিলাম, আর কিছু না। আর জগন্নাথের ভক্ত ছিলেন জয়দেব গোস্বাमी। गीत गोविंद जो আছে, ये जगन्नाथ जी का एक कपड़ा में लिखा रहता है, पूरा कपड़ा में पूरा गीत गोविंद उससे ओढ़ता है गीत जगन्नाथ जी का। नरेंद्र सरोवर से हिरण्मय गौरांग प्रभु मालूम है ना गीत गोविंद? हाँ प्रभु, एक ठुना 2 श्लोक बाकी था, और जगन्नाथ स्वयं आके लिखा दिया था उसमें। तो कपड़ा मिलता भी है ना वैसे कपड़ा? मिलता होगा। हमको लगता है पूरी का पांडा वाला लोग को बोलने से कपड़ा दे देगा, प्रसाद हो जाता है। पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ कपड़ा, तो जगन्नाथ जी उसी को मोड़ा रहता है। जगन्नाथ जी देखा ना ऐसे करके उनका ऊपर जो कपड़ा रहता है ना, पूरा गीत गोविंद लिखा हुआ है उसमें। তুমি আরেকটা বলেছিলেন রাজা বল্লাল সেন, আর তার সঙ্গে আরেকটা নাম নিয়েছিলেন হুসেন শাহ কি? ना ना लक्ष्मण सेन। एंड प्रभु ये जयदेव गोस्वामी एंड चंडीदास ये दोनों मतलब महाप्रभु के टाइम थे? नहीं आगे आगे आगे, बट हाउ कैन दे डिस्क्राइब अबाउट गोपी गीत एंड ऑल? व्हाई नॉट? आगे मतलब बाद में कि पहले प्रभु? पहले, माने बिफोर महाप्रभु वाज बोर्न। हाँ, बट कैसे एक्सप्लेन किया वो गोपी गोविंद एंड गोपी गीत? हाँ, उन लोग गोपी गीत भागवतम पर के, भागवतम तो था ना महाप्रभु के आगे, था या नहीं था? तो भागवतम में तो गोपी गीत का वर्णन है, वो पढ़ के उन्होंने कविता लिखा, गाना लिखा उसके ऊपर। ठीक है, এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃতল হরি, এখানে রইল হরিয়া সব হরি 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 বল হরি 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 हरी 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 जय जय